Large gut, here the small gut opens and large gut starts here. Cecum, dilated part, appendix, then ascending colon, then transverse colon, then descending colon, then sigmoid colon, then rectum, and last is the anal canal. So, these constitute the large gut. Large gut has got, so look another, this is the ileum, the small gut opens here, and this opening is called the ileocecal opening or ileocecal junction. This is the cecum, appendix, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anal canal. The large gut has got a, in gross appearance, in naked eye, has got three important characteristics. One is haustrations. What do you mean by the haustration? H-A-U-S-T-R-A-T-I-O-N. Haustration means sacculation, dilation, constriction, dilatation, constriction, dilatation, narrowing, constriction, dilatation, narrowing, dilatation, constriction, dilatation, constriction. So, it is called the sacculation, and the whole thing is known as the haustrations. You know, গোল 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 মধ্যখানে ন্যারোইং থাকে কেন হয় সেটা আসছে এইটা গেল একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার আরেকটা ফিচারস হচ্ছে looks there is in certain pouches full of fat we call appendices epiploicy last but not the least which is present all in the large gut except the appendix and the rectum anal canal. These bands they call the tinea coli. There are three bands, tinea coli. What is tinea coli made up of? Each tinea coli is nothing but a band of longitudinal muscle fibers. You know, any gut has got four coats: mucous membrane, submucosa, muscularis externa, and serosa or adventitia. Muscularis externa consists of inner circular and an outer longitudinal layer. Inner circular and an outer longitudinal layer. Longitudinal layer in ileum, jejunum, they are smooth all around, the fibers are arranged longitudinally. But in large gut, they are arranged, one longitudinal band of fibers arranged here in this fashion, one here, like a three bands. In small gut, the circular muscle surround the lumen all round, and longitudinal muscle, though arranged longitudinally, they surround the lumen all round. But in large gut, there is a band of longitudinal muscle, then there is a gap, then there is another band of longitudinal muscle, again gap, then there is another band of longitudinal muscle. Though there are three bands, and these are nothing but the tinea coli. And it has been found the length of the large gut is larger than the length of the tinea coli. Length of the tinea coli is shorter than the large of the large gut, so that the large gut gets puckered to accommodate. কেমন যেহেতু ওটা ব্যান্ডটা ছোট গাটটা বড় তখন ওটা এরকম হয়ে গেছে মাঝখানে ইয়ে হয়ে গেছে সুতরাং তিনটে ক্যারেক্টারিস্টিক লার্জ গাট বলতেই হবে haustrations, appendices epiploicy, and tinea coli. Even in microscopical feature, you will find three bands in this fashion. So, this is the mucous membrane covering all round, submucosa, then the inner circular layer. This is the inner circular layer. This is the longitudinal layer. This is the one band, another band here, another band here, right? In this way, the gut, it is arranged. And this is the appendices epiploicy, yellow pockets of fat. This is the appendices epiploicy. These are the tinea coli.
There are three bands, Tinea libera, Tinea mesocolica and Tinea aumentalis. These are the typical picture of a large gut. Histology, microanatomy. What is histology? Means microanatomy. Suppose there is an examination like microanatomy of liver, means histology of the liver. You have to write. As usual, at the gut, it has got a mucous membrane consisting of three layers. Lining epithelium, tarpore lining epithelium er pore mucous membrane consists of three layers. Ki? Lining epithelium, lamina propria, and muscularis mucosae. Mucous membrane shesh, then submucosa, then muscularis externa, then serosa and adventitia. It is important in large gut. For example, transverse colon, all round covered by the peritoneum. So, it is serosa. If a biopsy, autopsy or biopsy is taken from the transverse colon, there is an serosa. There is no question of adventitia. But in ascending, same case is true in the sigmoid colon also. Sigmoid colon is also all round covered by the peritoneum, sigmoid mesocolon. Transverse colon is all round covered by the peritoneum, transverse mesocolon. But ascending colon, descending colon, etc. Appendix also covered all round by the peritoneum. So, appendix there is no question of adventitia. It is serosa, outer layer is serosa. But in ascending and descending colon, anterior part is covered by serosa and posterior part is retroperitoneal. So, if a biopsy taken from the anterior part, the outer layer will be serosa. If the biopsy taken from the posterior wall, outer layer will be adventitia. It is become retroperitoneal by zygosis. সেদিন যেটা বলেছিলাম এরম ছিল এক সময় পুরোটা কভার ছিল কিন্তু ডিউ টু রোটেশন ইট কামস হিয়ার দিস টু লেয়ার ডিসঅ্যাপিয়ার সো অল দ্য পেরিটোনিয়াম ফ্রম posterior side vanishes, so it becomes retroperitoneal, right? তাহলে এখানে কি হলো? Lining epithelium is columnar and most important in the large gut. The most important in the large gut, by which even by viewing this epithelium you can identify it is a large gut by the presence of vacuolated goblet cells. Vacuolated goblet cells. It is also columnar cell. It is like a goblet cell is a very important cell. It is a unicellular gland. It is a the columnar cell, lining epithelium. Columnar cell nuclei is oval and situated at the base of the cell towards the lower side. And most important in case of a large gut, most important in case of a large gut, they show crypts, means pits. They become folded upon itself. They become forms a folded invaginates. Better term is invaginate in the lamina propria to form a depression, and we call crypts. And
intestinal glands, large intestinal glands opens here. Multiple glands open here, some cut longitudinally, some cut transversely. গ্ল্যান্ডগুলি এরকম ডাইরেক্টলি থাকে না, নানা রকম ভাবে এরম ভাবে থাকছে, এরম ভাবে থাকছে, এরম ভাবে থাকছে। ফলে যখন ক্রস সেকশন হয়, কেউ লম্বালম্বি কাটবে, কেউ শুধু এই জায়গাটা কেটেছে, ধরো এরকম করে কেটেছে, সো ইট লুকস লাইক দ্যাট অ্যাজ ইফ ইট হ্যাজ গট এ নো কমিউনিকেশন উইথ দ্য ক্রিপ্টস। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখতে গেলে এখানে কমিউনিকেট করেনি, এইখানটায় গিয়ে কমিউনিকেট করেছে, এই জায়গাটা কাট সেকশনে আসেনি। সুতরাং দো ইট কাটস ইন দিস ফ্যাশন ইউ লুক, ইট ডাজন্ট মিন ইট ইজ ডিট্যাচ ফ্রম দ্য জয়নিং দিস ক্রিপ্টস। এটা কিন্তু ডিট্যাচ নয়, অন্য প্লেনে গিয়ে এটা জয়েন করেছে। হয়তো এই গ্ল্যান্ডটা এরকম ছিল, বুঝতে পেরেছো কি? কিন্তু এমন ভাবে কেটেছে এই জায়গাটা আর আসেনি, মনে হচ্ছে গোল গোল কাট পড়েছে, যেটা এখানে দেখতে পাবে। কিন্তু দিস আর নাথিং বাট দ্য গ্ল্যান্ডস, লার্জ ইন্টেস্টিনাল গ্ল্যান্ডস ওপেন ইনটু দ্য ক্রিপ্টস। কেমন? এই যে এতটা অবধি হচ্ছে ক্রিপ্টস, আর এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্ডটা, এতটা অবধি ক্রিপ্টস। এই দেখো এর সাথে কোনো কানেকশন নেই মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কানেকশন আছে। এইটা ভালো করে লক্ষ্য করো, এই যে এটা হচ্ছে ক্রিপ্টস আর এইগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডস। মনে হচ্ছে যেন কোনো কানেকশন নেই এটার সাথে, বাট কানেকশন রয়েছে, অন্য প্লেনে গিয়ে এরকম গেছে। এ তো ফিক্স নয়, এগুলি এরকম এরকম বেঁকে গেছে, একদম 90 ডিগ্রি করে নামেনি। ফলে যখন সেকশন হচ্ছে ডিফারেন্ট লেভেলে কাট হয়েছে, ফলে কোনোটা কানেকশন রয়েছে, কোনোটা কানেকশন নেই, কোনোটা লঞ্জিটিউডিনালি যেগুলি কাট হয়েছে লম্বাটে, যেগুলি ট্রান্সভার্সালি কাট হয়েছে গোল গোল। এই জিনিসগুলি মাথায় রাখতে হবে। এইগুলি কোথায় আছে? ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে। এইটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া। তাহলে লাইনিং এপিথেলিয়াম কি? লার্জ ইস্টার্ন কিউবিক্যাল এপিথেলিয়াম। আর একটা স্পেশাল সেল আছে গবলেট সেল। Plenty of goblet cell. For example, suppose it is a goblet cell. It looks like that. এইরকম। Goblet is coming from the Roman glass for taking wine. তাদেরকে ওরা গবলেট বলতো, এইরকম রোমান গ্লাস। এটাকে বলা হতো গবলেট। দে টেক ওয়াইন ফ্রম দিস গ্লাস অ্যাজ ইফ ইট ইজ নট এ আপ অ্যান্ড ডাউন গবলেট অর গ্লাস। এটার ক্যারেক্টারিস্টিক কি? নর্মালি it looks empty. These are all the cells. This looks empty. Empty কেন? In recent state, in living condition, it is full of mucus, mucogen granules. It secretes mucus. But when preparation of the tissue, when you wash the tissue, when you give some acid alcohol, etc., these mucogen granules has been washed away. ধুয়ে চলে যায়। ফলে there is a no granules, no cytoplasm, so do not contain any stain, so it looks empty. So it looks vacuolated. Vacuole যেন রয়েছে। সুতরাং গবলেট সেলস আর এমটি ভ্যাকুলেটেড সেল। দেখো কত গবলেট সেল রয়েছে, এই সাদা সাদা যে ডট ডট দেখাচ্ছে, অল আর গবলেট সেলস। কেন গবলেট সেল নেচার দিয়েছে? বিকজ স্টুল গেটস হার্ড। আস্তে আস্তে লার্জ ডিস্টেন্স গেলে লিকুইড স্টুল গেটিং হার্ড, so that there is a chance of friction to the lining epithelium mucous membrane. To prevent this, these goblet cells secrete mucus so that the food slips over this mucus. So large intestine, whether it is a small cecum, appendix, ascending, descending sigmoid colon, rectum, all containing
plenty of goblet cells in the lining epithelium. So two types of cells are usually present. One is the lining epithelium, which absorbs water, mainly water and some other substances, and goblet cells which secrete mucus. Come on. Erpore ki show? It shows crypts, multiple crypts, and glands. Glands are very short. Next most important is the muscularis mucosa. So these are all lamina propria. This band of is muscularis mucosa, pink banda. মানে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া প্রায় দেখা যাচ্ছে না, কেন? ফুল অফ ক্রিপস অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস। ল্যামিনা প্রপ্রিয়া দেখা যাচ্ছে না কারণ ফুল অফ ক্রিপস অ্যান্ড গ্ল্যান্ডস। এই যে এইগুলো একটু একটু ল্যামিনা প্রপ্রিয়া আছে। তারপরে মাস্কুলারিস মিউকোসা, a band of muscles, inner circular, outer longitudinal. Next there is a submucosa, loose areolar dense connective tissue containing blood vessels, small nerves, lymphocytes, plasma cells, etc. Next, muscularis externa, inner circular and outer ki bolbo 3 bands as a tinea, not a continuous. And extreme outer layer, depending upon the tissue taken from what part of the large intestine, it is either serosa or adventitia, right? আজকে যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে, এবারে তোমাদের দেখো পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে কিভাবে ক্রিপ্টস আছে, মাস্কুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা and circularis muscle. So what difference lamina propria and submucosa? That is the muscularis mucosa. না হলে দুটো এক বোঝাই যেত না। মাস্কুলারিস মিউকোসা থাকার জন্য আমরা ল্যামিনা প্রপ্রিয়া টুয়ার্ডস দ্য লাইনিং এপিথেলিয়াম আর মাসেলের দিকে আমরা ওটাকে বলি সাবমিউকোসা, দুটোই কানেকটিভ টিস্যু। সুতরাং ল্যামিনা প্রপ্রিয়া ইজ এ বর্ডার বিটুইন দ্য ল্যামিনা প্রপ্রিয়া and the submucosa. এই দেখো লঞ্জিটিউডিনাল মাসেল আর অ্যারেঞ্জড ইন দিস ফ্যাশন। একটা এখানে আরেকটা আছে, আসেনি স্লাইডে, এটা হিউম্যানের ওইখানে একটা রয়েছে, ওদিকে একটা রয়েছে। সো লঞ্জিটিউডিনাল মাসেল অন্য জায়গায় কি পুরো স্মুথ এরম ভাবে ছিল, বাট এখানে একটা, এখানে কোনো লঞ্জিটিউডিনাল নেই, দিস আর অল সার্কুলার। এখানে কোনো লঞ্জিটিউডিনাল মাসেল নেই কারণ দে অ্যারেঞ্জড অ্যাজ এ 3 ব্যান্ডস, রাইট? এবং ব্যান্ডটার নাম হচ্ছে টিনিয়া কোলাই। তাহলে মিউকাস, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, ইন স্মল ইন্টেস্টাইন তোমরা দেখেছো ইজ গট ভিলাই, finger like projection, but in large intestine no villi, that is the most important. ভালো করে লক্ষ্য করো, কোনো ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন নেই, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট। কোনো ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশন নেই, কেমন? there is a no finger like projection, এক লেভেলে স্টমাকের মতো, স্টমাকটাও এরকম এক লেভেল। Lining epithelium, simple columnar showing numerous crypts extending into the lamina propria. The cells present in the lining epithelium columnar absorptive cell, goblet cell, stem cell and enteroendocrine cell. Puro small intestine including the stomach, there are special types of cell known as enteroendocrine cell, cholecystokinin, gastrin, vasoactive intestinal peptides, etc. Lamina propria is very thick, muscularis mucosa is well defined. Submucosa, as usual, kichu likhini, loose areolar tissue containing nerves, small nerve plexus, lymphatics, blood vessels, capillaries, and plasma cells, lymphocytes, lymphatic follicles, etc. Muscularis externa, inner circular, outer longitudinal, এইখানে লিখতে হবে, shows 3 cords like thickening, tinea coli. এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। লার্জ গাটে, স্মল গাটে নেই, it is absent. টিনিয়া বলে কিছু নেই। Serous coat, it is partial, complete in transverse colon, sigmoid colon and appendix. In ascending and descending colon, on the anterior and lateral surface is covered by the serosa, posterior surface is covered by outer layer is adventitia.
আচ্ছা, আজকে যে স্লাইডটা দেখবে সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিক্স। অ্যাপেন্ডিক্স ইজ এ লার্জ গাট, so it has got all the characteristic of the large gut. Lining epithelium, columnar epithelium, lamina propria, same. Muscularis mucosa, well defined, same. Submucosa, same. Muscularis externa, same. But it is not same. Keno? There is all the features what I have told in the large gut. 3 features. Kiki? Sacculation, appendices epiploicy, and hostration. And sacculation and hostration, sorry. Then appendices epiploicy and tinea coli, all are absent in appendix. Even in rectum, all are absent. Though large gut, appendix has got no 3 characteristics of the large gut. In appendix, no sacculation hostration, no appendices epiploicy, no tinea. As usual, longitudinal muscle arranged like a small gut throughout the whole covering. তাহলে এবার যদি আমরা বলি কি কি তাহলে ফিচার, appendix has got a 4 coats, mucous membrane, submucosa, then muscularis externa, and serosa or adventitia, it is serosa because there is it is totally covered by the peritoneum known as mesoappendix. তাহলে কি কি বলবো, it is the lining epithelium into crypts, এই দেখো crypts, এগুলি হচ্ছে crypts, and numerous glands open into the crypts. কিছু গ্ল্যান্ড ডাইরেক্টলি ওপেন, কিছু গ্ল্যান্ড দেখো এটার সাথে মনে হচ্ছে কি যোগ আছে, এটা কাট কিন্তু যোগ আছে অন্য প্লেনে গিয়ে, এগুলি মনে হচ্ছে আলাদা আলাদা, এটা যোগ আছে ডাইরেক্ট, এইটা দেখো কেটে গেছে, অল আর এই যে এটার সাথে যোগ নেই বাট এটার সাথে যোগ আছে ক্রিপসের, এটার সাথে যোগ আছে, এটা হচ্ছে বেসালটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, এই দেখো যোগ আছে, ফলে ইন্টেস্টিনাল সিক্রেশন লুমেনে চলে গেছে, কিন্তু এটাও লুমেনে গেছে কিন্তু ডিফারেন্ট প্লেনে কাট হওয়ার ফলে মনে হচ্ছে এটা ইজ ডিট্যাচড ফ্রম দ্য লুমেন। কেমন, এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে। সো ইনিশিয়াল পার্ট ইজ দ্য ক্রিপস অ্যান্ড দিস পার্ট ইজ দ্য গ্ল্যান্ড, দিস আর অলসো গ্ল্যান্ডস, এই যে ট্রান্সভার্সলি কাট করেছে এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ড, লার্জ mucosal glands which mainly secretes mucus because it also contains columnar cell and goblet cells. The goblet cells are less in case of appendix. The most important part by which you differentiate large appendix, the pinpoint of appendix, is the lamina propria. Why? In the lamina propria, you will find multiple follicles of lymphoid tissue. Violaceous এই রকম গোল গোল প্যাচ, আর এইখানটা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা একটু পেল সেন্ট্রালি, এগুলি হচ্ছে সেকেন্ডারি লিম্ফ্যাটিক, এটা অ্যান্টিজেন দ্বারা স্টিমুলেটেড হয়ে গেছে, it is primary, it is not stimulated by antigen. So ভালো করে লক্ষ্য করো, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, প্যাথোলজিতে যখন যাবে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এই যে এইগুলি দেখছো, দ্য টেক্সচার ইজ অল সেম, কালার ইজ সেম অল থ্রু আউট, সো দিস ইজ নট স্টিমুলেটেড বাই অ্যান্টিজেন, ফলে ওরা জন্মের সময় যেরকম ছিল ওরমই রয়েছে, বাট ফ্রম দ্য লুমেন if any viral, bacterial, parasitic or chemical goes here, so it stimulates this lymphatic follicle so that the central part become lighter shade and this part produce more lymphocytes, mainly B lymphocytes, এবং এটাকে বলা হয় জার্মিনাল সেন্টার। ভালো করে এটা লক্ষ্য রাখো, যখনই কোনো লিম্ফ্যাটিক ফলিকল এরকম সেন্ট্রালি পেল দেখবে এখানে রয়েছে, তাকে আমরা বলি জার্মিনাল সেকেন্ডার, জার্মিনাল সেন্টার, মিনস ইট ইজ স্টিমুলেটেড বাই অ্যান্টিজেন, ইট ইজ চ্যালেঞ্জড বাই অ্যান্টিজেন, ফলে এটা চেঞ্জ হয়েছে টি লিম্ফোসাইটসের সাহায্যে, এবং প্লাজমা সেল এখান থেকে বি লিম্ফোসাইটস এখানে প্রডিউস হচ্ছে, নিউ লিম্ফোসাইটস প্রোডাকশন হচ্ছে এখান থেকে, এবং নিউ সেলগুলি লার্জ হয়, ভ্যাকুলেটেড হয় এবং পেল স্টেনিং হয়, তার জন্য এইটা পেল স্টেনিং।
সো ইট ইজ স্টিমুলেটেড বাই অ্যান্টিজেন, এটাও তাই, এটা আবার প্রাইমারি, এটা স্টিমুলেট হয়নি। কেমন? এই ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে যখনই ইফ ইট ইজ এ লার্জ গাট, অল দ্য ফিচার্স, নো ভিলাই, এইরকম স্মল ক্রিপস রয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে লার্জ গাট, কারণ স্মল ইন্টেস্টাইন হলে ভিলাই থাকতো, এখানে ভিলাই নেই, তাহলে বাকি রইল লার্জ গাট। ডিওডিনাম হলে এখানে ব্রুনার্স গ্ল্যান্ড থাকতো, সাবমিউকোসা নেই। স্টমাক হলে মিউকোসাল গ্ল্যান্ড থাকতো, নেই, অন্যরকম ফিচার স্টমাকের। হ্যাঁ, তাহলে এটা লার্জ গাট, বাট লার্জ গাট হয়েও এখানে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল দেখা যাচ্ছে, সো ইট ইজ অ্যাপেন্ডিক্স। আর কি হচ্ছে, সামটাইমস দ্য লার্জ গাট ইজ দিস lymphatic follicle and this is the lamina propria. না দাঁড়াও, হ্যাঁ, this is the lamina propria, এটাকে ব্রেক করে সাবমিউকোসাতে ঢুকে যায়, ফলে সাবমিউকোসা is also full of lymphatic follicles, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক বইতে লেখে যে সাবমিউকোসা is full of lymphatic follicles, but actually lamina propria is the primary where the lymphatic follicles are present, which may break open the muscularis mucosa and go to the submucosa. এখানে মাসল কোডটা প্রমিনেন্ট নয়, দাঁড়াও, ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি, ভুল হয়েছে আমার। এইটা হচ্ছে সাবমিউকোসা, সরি, এইটা সাবমিউকোসা, এইটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, এই ল্যামিনা প্রপ্রিয়া হচ্ছে এইটা, and this is the muscularis mucosa. খুব থিন হয়ে গেছে, কেন বোঝা যাচ্ছে না বলো তো? আমি এই মাত্র বললাম এটার অ্যান্সার আছে। মাস্কুলারিস মিউকোসাটা বোঝা যাচ্ছে না কেন? কেন বোঝা যাচ্ছে না? ভালো, হ্যাঁ, না না, আলাদা প্লেনে থাকে নাকি? সব প্লেনেই থাকবে, গ্ল্যান্ডস গুলি ব্যাকাতেরা থাকে, কেন বোঝা যাচ্ছে না? এই মাত্র বললাম, এই মাত্র বললাম, বুদ্ধি করে বলো। হ্যাঁ, এই মাত্র বলেছি, কি বলেছি এই মাত্র? গ্ল্যান্ড, লিম্ফ্যাটিক ফলিকল নিয়ে, মিউকোসার সাবমিউকোসার মধ্যে কি করে ল্যামিনা প্রপ্রিয়ার গ্ল্যান্ডগুলি সাবমিউকোসাতে যায়, কাকে ব্রেক করে যায়? মাস্কুলারিস মিউকোসাকে ব্রেক করে যায়। এটা ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা, তার জন্যই বোঝা যাচ্ছে না। এইটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, কেমন? এইটা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা, তারপরে হচ্ছে সাবমিউকোসা, এটা হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা, তাই তো? এইখানে রয়েছে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। এইটা সামটাইমস বিকাম সো স্টিমুলেটেড ইট ব্রেকস and extend into the submucosa, পাশেরটাও তাই। ফলে এই জায়গা থেকে আর বোঝাই যাচ্ছে না, ফলে মাস্কুলারিস মিউকোসা ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, ছোট ছোট হয়ে গেছে, ফলে ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি গ্ল্যান্ডসটা হচ্ছে এইখানে, এই যে এইখানটায় সাবমিউকোসা, ইট ব্রেকস ওপেন টু এন্টার ইনটু দ্য, ইট ইজ দ্য সাবমিউকোসা। এই যে ব্লাড ভেসেলস রয়েছে বড় বড়, কেমন? এইখানে গ্ল্যান্ড রয়েছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে, সেটা মাস্কুলারিস মিউকোসাকে ব্রেক করে সাবমিউকোসায় গেছে, ফলে মাস্কুলারিস মিউকোসা ইজ নট ওয়েল ডিফাইন্ড। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমরা সহজভাবে বলতে গেলে, অত প্যাচ না করে বলতে পারি, বোথ দ্য ল্যামিনা প্রপ্রিয়া অ্যান্ড সাবমিউকোসা কন্টেনিং লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস। পরিষ্কার, আর ঝামেলাই নেই, কেমন? এবার মাস্কুলারিস এক্সটার্না একই রকম, ইনার সার্কুলার অ্যান্ড আউটার লঞ্জিটিউডিনাল। তাহলে আমরা যখন পড়বো, এবার রিক্যাপিটুলেশন করো। মিউকাস মেমব্রেন, লাইনিং এপিথেলিয়াম, সিম্পল কালামনার উইথ শ্যালো ক্রিপস, plenty of goblet cells and few Paneth cells are present. Paneth cell কি? ইন্টেস্টাইনে পড়েছো তো, কি সিক্রেট করে? Paneth cell পড়ো নেই? টিপস অফ লিভার কুনে সেলস, এম সেলস কি? হ্যাঁ, জাইমোজেন সেলস অর Paneth cell কি সিক্রেট করে? ডিফেন্সিন, নাম শুনেছো? গুলি পড়তে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর শর্ট নোট।
Pannage cell, the glands of the tips of Lieberkühn in the small intestine. Very, very important. Lining columnar cells, তারপরে Pannage cells, তারপরে হচ্ছে M cells, enteroendocrine cell, basal or stem cell, basal নয় stem cell, পাঁচটা সেল জানতেই হবে তোমাদের এবং তাদের ফাংশন মনে থাকে যেন। তাহলে লাইনিং epithelium simple columnar with shallow crypts, plenty of goblet cells and few Pannage cells present, lamina propria, many lymphatic nodules arranged like a ring around the lumen which pass through the muscularis mucosa to submucosa, যেটা বললাম। muscularis mucosa broken appearance, কেন broken, কেন broken হয়েছে, হ্যাঁ কেন ভেঙে ভেঙে গেছে, হ্যাঁ লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস গুলি এক্সটেন্ড করে ভেঙে দিয়েছে, একটা বর্ডার ভেঙে ঢুকে গেছে। কেমন সাবমিউকোসা অ্যাজ ইউজুয়াল containing lymphatic follicles, muscularis externa, no tinea, outer longitudinal, inner circular, and most important in the appendix, এই যে outer longitudinal layer এবং সার্কুলার রয়েছে, মাঝে মাঝে ওখানে গ্যাপ থাকে, and gap is important clinically, clinical anatomy. কেন? They are very important. এটা হচ্ছে মিউকাস মেমব্রেন, কেমন মাসকুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা, আর এটা হচ্ছে মাসকুলারিস এক্সটার্না, আর বাইরে হচ্ছে সেরোসা, এটা হচ্ছে লুমেন। এই মাসকুলারিস এক্সটার্না এটাতে ইনার সার্কুলার আর আউটার লঞ্জিটিউডিনাল আছে। এটা হচ্ছে ইনার সার্কুলার, আউটার লঞ্জিটিউডিনাল। এইখানে মাঝে মাঝে অ্যাপেন্ডিক্সের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ অ্যান গ্যাপ, এই জায়গাটায় কোনো মাসল নেই, এখানটায় কোনো মাসল নেই, এখানটায় কোনো মাসল নেই, তাকে আমরা বলি ফেনিস্ট্রেশনস। মধ্যিখানে কিছু কিছু জায়গা রয়েছে সেখানে কোনো মাসল লেয়ার নেই বা থাকলেও ভেরি থিন। তাহলে কি ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি ইম্পর্টেন্ট? অ্যাপেন্ডিক্স ইজ ভেরি মাচ, এই লুমেনে যেহেতু এটা একটা ব্লাইন্ড টিউব, এটা ব্লাইন্ড টিউব, এই ইন্টেস্টাইন, এই সিকাম, এই অ্যাপেন্ডিক্স, এখান দিয়ে যে লিকুইড স্টুল আসছে সেইটা এখানে অ্যাপেন্ডিক্সে ঢুকে গিয়ে আটকা পড়ে যায়। এখানে কি হয়, লিকুইড স্টুল পেরিস্টালসিসে উপরে উঠে গিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এখানে নেমে যায়। কিন্তু অ্যাজ ইট ইজ এ ব্লাইন্ড লেন, কানাগলি, ব্লাইন্ড টিউব, এইখানে একটু জমা থাকে। অ্যান্ড অ্যাপেন্ডিক্স ইজ এ কলামনার সেল, ওয়াটারটাকে অ্যাবজর্পশন করে নেয়, ফলে ইট বিকাম সলিড অ্যান্ড রিমেন ইন দ্য অ্যাপেন্ডিক্স। তাকে আমরা কি বলি? ফিকোলিথ। ফিকোলিথ, ফিকল মিন স্টুল, লিথ মানে স্টোন, স্টোনের মতো হয়ে যায় বলে থাকে বলে তাকে আমরা ফিকোলিথ বলি। এই যে স্টোনটা থেকে যাচ্ছে যেখানে কোনো নেই, ইট কন্টেন্স ব্যাকটেরিয়া। ব্যাকটেরিয়া থাকতেই পারে ইন্টেস্টিনাল কন্টেন্টে, এই ব্যাকটেরিয়া এখানে ইনফেকশন করে, মিউকাস মেমব্রেনটাকে অ্যাটাক করলো। কিন্তু এটা যদি কমপ্লিট হতো তাহলে ইনফেকশনটা এখানে মাসকুলারিস মিউকোসা অব্দি গিয়ে আটকে যেত, কারণ কমপ্লিট বেরিয়ার, কমপ্লিট বেরিয়ার। ইনফেকশন হয়েছে ভালো কথা, ব্যথা হচ্ছে, ইয়ে হচ্ছে, বাট ইট ক্যানট এক্সটেন্ড টু দ্য পেরিটোনিয়াম, আউটার লেয়ার যেতে পারছে না, কারণ একটা সুন্দর কভারিং রয়েছে মাসেলের। কিন্তু যেমন ইলিয়ামে যদি হয় আটকে যাবে, এইখানে যেহেতু গ্যাপ রয়েছে, ইনফেকশন মে স্প্রেড টু দ্য outer serosa means peritoneum and causing peritoneal inflammation, peritonitis is a dangerous condition. সুতরাং appendicitis is very dangerous. Immediate surgical intervention is necessary within 48 hours. কোলেসিস্টেসিসের ক্ষেত্রে তুমি ওয়েট করতেও পারো। অ্যাপেন্ডিক্স একবার ডায়াগনোজ যদি হয়, অ্যাকিউট হয়, বেটার টু ডু সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন।
Otherwise, it may spread to the peritoneum, causing peritonitis, and is a very dangerous condition. সুতরাং এই এখানটায় ফেনেস্ট্রেশন থাকে, সেরোসা ইজ কমপ্লিটলি থাকে। আর ইনফ্লামেশন অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্সকে আমরা অ্যাপেন্ডিসাইটিস বলি। যাকে ঠিক আছে, চলো এবার আমরা দেখি লার্জ গাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিশেষ করে অ্যাপেন্ডিক্স, কারণ প্রচুর কোশ্চেন হয়। সাবমিউকোসা দেখা যাচ্ছে, এরপর যদি এটা এখন সরিয়েও না, পরে সরিয়ে মাসেল লেয়ারগুলি ওদিকে আছে। কেমন? এখন আপাতত তুমি যেটা পরীক্ষায় দেবে এইটা দেবে, দেখবে ক্রিপস আছে, খুব সুন্দর ক্রিপস আছে, আর গ্ল্যান্ডস রয়েছে, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া। আর ঠিক ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে করে লক্ষ্য রাখো, এইগুলি হচ্ছে ক্রিপস, এইটা হচ্ছে গ্ল্যান্ড, এই যে গ্ল্যান্ড, এই যে ক্রিপস, কেমন? এই যে ক্রিপস, আর এইখানে হচ্ছে এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ড, কেমন? এইটা হচ্ছে ক্রিপস ঢুকেছে, তারপরে গ্ল্যান্ডটা লঞ্জিটিউডিনাল ওপেন করেছে, এইগুলিও গ্ল্যান্ড, ট্রান্সভার্স সেকশনে কাট হয়েছে, মনে হচ্ছে যোগ নেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যোগ আছে। এটাও গ্ল্যান্ড, দেখতে পাচ্ছ দুটো কম্পাউন্ড টিউবুলার গ্ল্যান্ড, দুটো ভাগ হয়ে গেছে, না এটা সিম্পল টিউবুলারই, দুটো ভাগ হয়ে গেছে, এটাও গ্ল্যান্ড, এটাও গ্ল্যান্ড, কেমন? আর এইখান থেকে যেটা গেছে এটা হচ্ছে ক্রিপস, আর এইগুলি হচ্ছে ল্যামিনা প্রপ্রিয়া। এইবারে ভালো করে লক্ষ্য, দিস ইজ দ্য মাস্কুলারিস মিউকোসা, এই যে থিন রেড লেয়ার, এই থিন রেড লেয়ারটা হচ্ছে মাস্কুলারিস মিউকোসা। তারপরে হচ্ছে এই যে, তার জন্যই অনেকে বলে মেইনলি লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস গুলি দেখা যাচ্ছে সাবমিউকোসাতে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট অরিজিনেটস ফ্রম দ্য ল্যামিনা প্রপ্রিয়া। এই যে একটা লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, এইটা লিম্ফ্যাটিক, আরো যদি সরাও প্রচুর লিম্ফ্যাটিক ফলিকল দেখতে পাবে। আচ্ছা, এইটারই ছবি একই। তাহলে এটা হচ্ছে ক্রিপস, এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডস, ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোসাটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাও, হ্যাঁ বাহ। আর এইটা হচ্ছে ল্যামিনা সাবমিউকোসার মধ্যে লিম্ফ্যাটিক। এই কালারটা সারা জীবনের জন্য চিনে নাও, ভায়োলেশিয়াস কালার, এরকম ডট 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 ভায়োলেট মানেই হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক। এইখানে একটা স্টাডি আছে, এটার মাসেল লেয়ারটা উড়ে গেছে দুটোরই, শুধু আছে এইটা জার্মিনাল সেন্টারটা দেখাও তো কোথায় লিম্ফ্যাটিক ফলিকুলের, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে জার্মিনাল সেন্টার, সেকেন্ডারি লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, এটা হচ্ছে একটা লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, এইটা হচ্ছে জার্মিনাল সেন্টার লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, এটা হচ্ছে ক্রিপস আর গ্ল্যান্ডস, বুঝতে পেরেছো? এইরকম যদি থাকে অ্যাপেন্ডিক্স বলে দেবে। এই যে জার্মিনাল সেন্টার সাবমিউকোসাতে রয়েছে, এটা ল্যামিনা প্রপ্রিয়া, মাস্কুলার মিউকোসাটা ব্রেক হয়ে গেছে, এটা ওটারই ছবি, একটু এপাশ থেকে তোলা। আচ্ছা, এইটা শুধু এইটুকুনি রয়েছে, মাস্কুলারিস মিউকোসাটা রয়েছে না, মাস্কুলারিস নয়, এটা পুরোটা ভেঙে গেছে, মাসেল লেয়ারটা ওয়াশড আউট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইটা দেখো, এটা হচ্ছে ক্রিপস, এগুলি কেমন এখানে রয়েছে, এটা এখানকারই ছবি, খুব ভালো করে দেখো, এগুলি হচ্ছে ক্রিপস, এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডস, এগুলি হচ্ছে ক্রিপস, এগুলি হচ্ছে গ্ল্যান্ডস, কোথায় রয়েছে? ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতে। এবার ল্যামিনা, এই ভায়োলেশিয়াস গুলি রয়েছে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, এইটাতে এই স্লাইডে পুরোটা ঘিরে রয়েছে, মানে খুব সিভিয়ার ইনফেক্ট হয়েছে, মানে খুব ভালো ওয়েল প্রোটেক্টেড। আর ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতেও দেখো ভায়োলেট রয়েছে, সাবমিউকোসাতেও রয়েছে, ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতেও রয়েছে। এই কালারটা চিনে নাও, পরে যখন লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম আসবে, এই কালার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এইগুলি হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক ফলিকল। আর মাস্কুলারিস মিউকোসার প্রায় বোঝাই যাচ্ছে না, কারণ এটার সাথে এটা যোগ আছে সবকটারই, ফলে ভেঙে গেছে। তাহলে এটা সাবমিউকোসা, আর পরে মাসেল লেয়ারটা উঠে গেছে, এটা হচ্ছে সেরোসা। তাহলে দেখো এইরকম লিম্ফ্যাটিক ফলিকল, আর যদি ভিলাই না থাকে অ্যাপেন্ডিক্স। দেখো এটা লিম্ফ্যাটিক ফলিকল কত সুন্দর আছে, এরকম একদম রিং এর মতো লিম্ফ্যাটিক ফলিকলস ঘিরে ধরেছে। সাবমিউকোসাতে গ্ল্যান্ড আছে, ল্যামিনা প্রপ্রিয়াতেও আছে। এইটা থাকলে অ্যাপেন্ডিক্স।